The insider threat, whether accidental or malicious, has the potential to cause more harm to an organization's bottom line, reputation, and brand than any other type of attack. To protect your organization, you need tools that protect your assets both from a data-centric approach and a user behavior approach. Forcepoint has both. SureView Insider Threat focuses on user behavior, and AP Data focuses on data exfiltration. They each do a great job protecting your assets against the insider threat. However, the integration of the two solutions mitigate the insider threat in a way no other solution can. SureView Insider Threat provides behavioral audit through broad collection of lightweight metadata to establish a baseline of typical user behavior, then uses that baseline to identify anomalous behaviors which can be indicators of an insider threat. It also provides focused investigation through comprehensive collection of data across the enterprise from multiple data sources including HR records, DLP solutions such as AP Data, phone records, and others to understand potentially risky behaviors in context. AP Data provides data-centric protection and policy enforcement. Integration of Forcepoint, SureView Insider Threat, and AP Data take insider threat protection to a new level. Let's look at a typical corporate situation that demonstrates the power of integrating the two solutions. David Hurston is planning to take a job at a competitor, but has not submitted his notice. Alan, our security analyst, is viewing the SureView Insider Threat Command Center. It provides him with his organization's risk report in a glance. It tells him the organization's risk trend over the past 30 days, the riskiest users for the day, and details about those users. Hurston is at the top of the naughty list today. To get more detail, Alan clicks on Hurston. Hurston's report shows Alan the filters he's being monitored on, what Hurston's risk level has been for the past 30 days. He sees it has really spiked today, and the top channels Hurston has been using, such as email, print, and web. Alan can also see how Hurston's activities compare to the rest of the company. The inner circle of the pie chart represents company activity, the outer circle, Hurston's activity. Hurston's activities are also broken down in 15-minute increments that can be clicked on for more detail. As Alan scrolls through Hurston's day, he sees activities from multiple data sources that provide an enterprise-wide view. Alan is particularly interested in a violation that looks like it involves proprietary information. Clicking on the alert, Alan can see it came from AP Data and did indeed involve proprietary information. Drilling deeper, he can see that it appears Hurston tried several times to move proprietary data off the network. He can also see AP Data blocked each attempt. To get more context around Hurston's activities, Alan plays the video which provides him with an over-the-shoulder view of Hurston's workstation. The first thing that jumps out at Alan is Hurston's resume and a new hire website Hurston has open. Hurston is also chatting with someone that appears to be from another company. He then sees Hurston go to a company shared drive labeled Private, select and copy several files. Hurston does not grab all the files, but specific ones. This indicates intent. Hurston then tries to copy the files to a thumb drive, but it doesn't work. So he tries a Dropbox, which also doesn't work. He tells his chat buddy he is unsuccessful copying the files, but is going to try email, which also fails. So he tells his chat buddy he's just going to print the files. Although Hurston doesn't know why he is unable to copy the files, Alan can see it is because AP Data is doing its job and preventing those actions. Alan also has enough information and context to determine that Hurston is planning to leave the company and take proprietary information with him. Because of the near real-time video collection of SureView Insider Threat, Alan is able to call the security office and security guards stop Hurston before he is able to leave the building with the company's proprietary documents. In 2015, 1/3 of organizations admitted suffering an insider breach. Whether malicious or unintentional, the insider threat has climbed to the top of the most destructive threats list. Forcepoint, SureView Insider Threat, and Forcepoint AP Data integration usher in a new era of insider threat protection, helping well-meaning employees from making damaging mistakes, thwarting malicious actors from theft, sabotage, and fraud.
네, 안녕하세요. 토크IT의 GPT 고성입니다. 자, 오늘은 이제 마지막 세션 두 번째는요. 우리가 이제 영화 내부자들 있지만, 그 내부자들로 의한 이제 보안 유출, 정보 유출이 굉장히 또 심하거든요. 이제 그런 것들을 내부 위협에 대한 보완을 어떻게 할 것인지, 또 요즘 이제 가시성이란 말이 어디에도 보도 화두가 되지 않습니까? 가시성 우리가 어떻게 높일 것인지, 이런 주제로 포스포인트의 이상혁 상무님 계속 모십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 포스포인트의 이상혁입니다. 네. 자, 먼저 그 포스포인트, 이름이 저한테는 약간 좀 낯선데, 네. 이게 어떤 회사인지 좀, 네. 원래 저희는 이제 웹센스였고요. 네. 재작년에 레이시온이라는 이제 글로벌 방산업체. 요새 참. 유명한 회사죠. 네, 네네. 말 많죠. 요새 네네. 그 사드에 들어가는 레이더 시스템을 공급하는 업체고요. 네. 국내에도 패트리어트 미사일도 만들어서 공급하고, 네네. 그 회사에서 이제 재작년에 웹센스를 인수를 하면서 작년 초에 그 포스포인트로 이름을 네네. 바꿨습니다. 그래서 네. 굉장히 좀 강렬한 이미지를 남기는 이름으로 네네. 바꿨습니다. 네. 자, 그러면 이제 오늘 우리가 얘기할 게 이제 그 기존 DLP, 네. DLP에다가 이제 뭔가를 또 접목시킨 것 같은데, 네네, 분석하는 맞습니다. 쪽을, 그죠? 네네네. 새로운 것이 이제 새롭게 나오는 것 같은데, 융합돼가지고. 네. 일단 먼저 그 DLP 시장 있지 않습니까? 네. 현재 상무님, 그 DLP가 지금 어떻게 지금 변화되고 있는지 그거 좀 먼저 짚어주시죠. 네. 얼마 전까지만 해도 이제 그 막는 쪽으로 많이 그 기업들이 관심을 갖고 투자를 많이 했었는데, 네. 지금 요새 기업 환경들이 빠르게 변하고 있잖아요. 네. 예를 들면 이제 뭐 클라우드라든가 그렇죠. 또 자체 혼자서 이제 네트워크를 사용하는 게 아니고 다른 협력사들과 자유로운 어떤 데이터를 주고받고, 그다음에 이런 것들로 인해서 이제 생산성 향상으로 이루어지다 보니까 요새 이제 기업들에서 중점을 두고 있는 게 가능하면 통제는 최소화하고, 네. 뭔가 또 우리가 외부 협업도 많이 해야 되고 하니까 사용자 편의성 높이면서 보안도 높이는. 그렇죠. 그러면서 대신에 이런 클라우드라든가 여러 가지 이제 잘 모르는 몰래 쓰는 이제 보통 이제 섀도우 IT라고 하는 것들, 이런 것들에 대한 어떤 이제 그 통제가 필요해지고, 또한 이제 또 맥을 또 요새 많이 사용을 하잖아요. 네네. 또 윈도우하고 맥이 또 차원이 틀린 그렇죠. 좀 부분들이 기술적으로 많기 때문에 이런 쪽을 쉽게, 그다음에 정책을 적용해서 이제 데이터에 대한 가시성을 높이려고 하는 쪽에 많이 투자를 하고 있습니다. 네네네. 어떻습니까? 지금 그 포스포인트는 이제 웹센스 때부터 DLP 좀 오래 하셨잖아요. 그렇죠? 네. 그 국내에서 이제 주로 DLP를 뭐 인더스트리 상관없이 많이 쓰일 것 같지만, 그래도 이런 분야에 좀 많이 쓰이고 있다. DLP가 어떤 분야가 많이 쓰이고 있나요? 구체적으로 말씀을 드리면 그 하이테크 제조업체, 그다음에 온라인 쇼핑몰이라든가 어떤 그런 리테일 업체, 그다음에 요새 또 비즈니스 서비스를 많이 하잖아요. 네, 이런 쪽에서 저희 DLP를 많이 사용을 하고 있습니다. 네. 자, 우리가 이제 오늘 주제가 이제 내부자들에 의해서 정보가 유출되는 걸 방지하는 건데, 사실 그 정보 유출을 하는 사람들이, 아주 문제를 일으키는 사람들이 악의적인 사람들만 해당되는 건 아닌 거죠? 그렇죠. 네? 선의의 사람도 있는 거죠? 네. 그러니까 예를 들면은 뭐 저희가 이제 일반적으로 이제 이메일을 보내다 보면은 몇 글자 치고 그 다음에 그 엔터 치면은 이제 우리도 모르게 감염되는 거죠. 그 다른 사람한테 보내지고, 또 예를 들면은 이제 2월 말이 다가오는데 그 월 마감을 위해서 원래는 이제 비즈니스 프로세스가 있는데 그거를 좀 어쩔 수 없이 이제 좀 약간 변형을 가해서 하는 경우, 이런 경우에 이제 또 데이터 유출이 발생을 하고 있고요. 그래서 이제 보고서에 따르면은 그렇지만 내부자들, 악의적으로 최근에 이슈들이 많이 생기는데 그런 사람들로 인한 그 데이터 유출 피해가 가장 크다고 합니다. 이 건수가 액수가 크네요, 이거는요. 보도적인 거니까, 그죠? 그렇죠. 뭐 20% 되네요. 그래도 굉장히 높네요. 네, 비율이. 그렇죠. 실제로 해킹된 것보다도 내부자로 인한 유출이 더 많다고 합니다. 그리고 요즘은 또 보니까 큰 보안 사고 터진 거 보면 이런 악의적인 사람도 있지만, 그 사람 뭐 사촌 동생한테 온 메일을 잘못 받아가지고 감염돼가지고 그것 때문에 회사가 다 뚫려버리고, 그죠? 그렇죠, 맞습니다. 그런 게 많은 것 같아요. 네네네. 자, 그렇다면 이제 여기
이 사람들 실제로 뭐 진짜 악의적인 사용자는 아닌 거죠? 그렇죠. 네. 이제 기분 나쁠 것 같아 이분들. 나는 왜 악의적 이거? 아마 저희 회사 돈을 주지 않을까 싶어요. 이 사람들 돈 많이 줄 것 같아. 악의적인 사용자로 나온 사람들 특히 더. 네. 그렇지 않습니까? 네, 그럴 것 같아요. 네네네. 이게 뭐냐면 이제 기술이 발전하면서 다양한 솔루션을 도입하고 이제 보안 통제나 관리 체계를 하고 있는데도 불구하고 네. 항상 그 취약점은 사람이라는 거죠. 네, 그렇죠. 그냥 여러 가지 보안 통제라든가 이런 걸 하고 있지만 사람으로부터 이제 이런 뭐 금방 말씀하시면 해킹도 마찬가지고 네. 뭐든지 사람이 클릭하면서 발생하는 거 그렇죠. 거죠. 네. 자, 그럼 이제 이런 사람들이 이제 어떻게 그냥 예전에 DLP에서는요 이런 것도 그냥 정책으로 네. 어떤 정책 딱 set 해서 했지 않습니까? 네네네. 정해지면 그걸로 가는 거잖아요. 그렇죠. 근데 그것이 또 여러 가지 문제점이 많죠. 그렇죠. 기존 어떤 문제점이 있었죠? 예를 들면 이제 DLP 같은 경우 이제 로그들이 많이 나오는데 네. 예를 들어서 이제 뭐 A라는 그 사용자가 어떤 중요한 데이터를 유출을 하다가 이제 차단이 됐어요. 네. 근데 이제 문제는 그 우리가 일반적으로 범죄 같은 경우도 정황 정보는 있지만 네. 이게 정확하게 증인이나 어떤 CCTV 같은 거 네. 앞에서 말씀하시면 그런 게 없으면은 정확한 사실을 밝혀내기가 굉장히 어렵잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그러다 보니까 이제 그 로그를 가지고 뭐 심이라든가 다양한 그 분석 툴을 가지고 며칠 뭐 몇 주 여러 사람을 투입해서 하는데도 불구하고 솔직히 정확한 그 증거를 확증을 잡아내기가 어렵거든요. 네네네. 그래서 그 사용자를 감사하는데 내가 한 게 아니다. 이런 경우도 발뺌을 할 수도 있고. 네네네네. 그래서 이제 사용자 행위를 아는 게 굉장히 중요한 하게 된 거죠. 그러니까 사용자의 어떤 그 진짜 의도. 네. 이 사람이 사실은 어떤 내 USB로 네. 그 어떤 PC 어떤 정보를 USB 담았다고 해서 꼭 나쁜 의도를 했는지 그렇죠. 아니면 출장하려고 했는지 그건 모르는 네. 거잖아요. 그죠? 그렇죠. 그런 의도를 파악하는 게 되게 중요할 것 같아요. 그렇죠. 그러니까 사람의 의도, 예를 들어서 이제 뭐 그 어떤 저장 매체라든가 뭐 이메일을 통해서 네. 요새는 그런 것들이 워낙 자유롭게 이제 그 하려고 하기 때문에 했는데 이 사람이 진짜 업무적인 목적으로 했는지 네. 또는 이직을 하려고 했는지 이런 것들을 밝혀내기가 굉장히 어렵거든요. 네네. 그러니까 단 한 건의 어떤 로그를 통해서 밝혀내기가 어렵기 때문에 이 사람의 전체 행위를 본다면 우리는 야 너는 우리는 네가 뭘 했는지 알 수 있어. 이렇게 되는 거죠. 그렇다면 그 행위를 본다는 것은 그렇다면 지금 그 포스 포인트에서는 그러면 그 어떤 그 사람의 네. 이 사람이 여기 나오는 장편에 나와서 이 사람이 USB에 코드 복사를 했는데 그 하기 후에 네네. 어떤 행위를 했는지가 그렇죠. 아까 CCTV처럼 네. 그게다 녹화가 된다는 겁니까? 일단 저희가 포렌식 정보를 남기고 아. 그다음에 그 모든 거를 녹화를 하는 건 아니고요. 네, 그렇겠죠. 정책에 위반되거나 이 사람이 어떤 특정한 행위를 할 때? 비정상 행위라고 판단했을 때 아. 그때만 이제 동영상을 저장을 하게 됩니다. 아, 네. 네. 동영상하고 또 관련된 로그들하고. 네네네. 그래서 그런 것들을 나중에 그 CSI처럼 네. 네? 네. 디지털 포렌식을 하는군요. 그렇죠. 상관관계 분석이 굉장히 중요한 게 네. 그 DLP도 로그 요새 많은 그 보안 솔루션들이 로그를 남기긴 하지만 결과적으로 이제 상관관계 분석이나 그 안에 이제 어떤 그 내용을 확인하지 못하면 네. 어떤 조치를 해야 될지를 모르게 되거든요. 근데 이제 그 DLP에서는 그 어떤 내용이 왔다 갔다 하는지 누가 어떤 내용, 어떤 데이터를 어디로 보내는지 이런 것들을 네네. 확인하게 되고 그 다음에 이제 그 SVIT라는 프로그램을 통해서 네. 사용자 행위에 대한 전반적인 그 가시성을 확보할 수 있게 되는 거고요. 네. 그래서 저희가 이 두 가지가 현재는 다른 제품이긴 한데 2017년 하반기에 통합이 돼서 지금은 그래서 DLP 로그를 따로 보고 네. SVIT 로그를 따로 보게 되는데 나중에는 하나의 관리 콘솔에서 네. 클릭 한 번으로 오케이. 네, 모든 걸 알게 되는 정리하자면 네. 기존의 DLP는 그냥 정책 기반으로 네, 딱 맞습니다. 정해진 정책으로 딱 해서 그걸 통제하는 거였고요. 그죠? 그 SVIT는 이것도 예전부터 있었던 제품입니까? 네, 지금 네. 16년째 된 네. 제품입니다. SVIT는 어떤 특정한 이벤트 관련된 것들 로그나 영상들을 어떻게 보면 저장하고 놓고 있는 거잖아요. 네, 그렇죠. 나중에 그럼 이런 것들이 DLP와 이것이 융합이 돼 가지고 새로운 어떤 가시성을 높이는 네. 분석 정보가 네네네. 되는 거네요. 그렇죠. 이것이 올해 하반기에 나오는 거고. 네, 올해 하반기에 나옵니다. 네. 하반기라면
7월입니까? 12월입니까? 굉장히 다른 거거든요. 그렇죠. 맞습니다. 언제인지 모르시고. 일단 저희 로드맵 따르면 하반기입니다. 알겠습니다. 네네네. 자, 그럼 이렇게 되면, 그럼 기존에 그러면 DLP를, 뭐, 포스포인트에 DLP를 쓰고 있는 회사도 있을 거고요. 아니면 그냥 SVIT만 쓰고 있는 회사도 있을 거고. 네. 아니면 다른 DLP 쓰고 있는 회사들도 그렇죠. 있고. 이런 새로운 게 나오면, 이게 쉽게 어떤, 뭐, 마이그레이션이랄까, 트랜지션 같은 건 어떤 식으로 하게 될까요? 일단은 SBIT 같은 경우는 이제 API를 제공해서 그 포스포인트 DLP랑 뭐 기본적으로 연동이 되지만 네. 타사 DLP라든가 또는 이제 출입 등록 시스템, 뭐 출장, 뭐 인사 이런 정보 시스템하고도 연동이 됩니다. 그래서 네. 보다 그 기업에서 쉽게 좀 가시성을 확보할 수 있도록 그런 기능들을 제공하고 있습니다. 네. 지금 어떻습니까? 국내 저 궁금한 DLP하고요. 네. 이 SVIT하고 그 시장 현황이 어떤 게 더 시장에서 더 뭐 반응이 어떤 수용성이 더 좋나요? 일단은 DLP는 다양한 산업군에서 요청이 오는데 네. SBIT는 아무래도 이제 그 좀 산업군이 특정되어 있고요. 특정됐다는 거는 뭔가 어떤 아까 하이테크 고급 정보가 있는 데들 네. 그런데 네. 그런 거 그렇죠. 그런 예를 들면 데가- 어떤 데일까요? 제조 하이테크 제조? 네, 그렇죠. 아니면 뭐 법률 뭐 이런데? 법률보다는 이제 네. 그 요새 뭐 우리나라가 워낙 제조업체가 발달하다 보니까 네. 기술주 한 건에 뭐 몇천억 그럼요. 몇 조 네네. 되잖아요. 네, 그렇죠. 그런 쪽에 아, 더 관심을 갖고 있습니다. 네네네. 그런 쪽들은 이걸 많이 쓰겠네요. 네, 그렇죠. 근데 이런 거 들어갈 때 직원들의 반발은 없습니까? 어, 일단은 도입하는 부서도 약간 이상할 것 같긴 이거 내가 이거 다른 거 보고 있는데 야동 보고 있는데 걸리는 거 아니야? 뭐 이럴 것 같기도 하고. 그래서 저도 이제 네. 제 노트북에서 다른 짓도 못 하고 있는데 왜냐면 이게 그 네. 스텔스 모드가 굉장히 잘 되어 있고요. 네. 저번에 저희가 이제 실제 고객사에서 구축을 하는데 네. 보통 이제 소프트웨어 깔 때 그 화이트리스트를 관리하잖아요. 네, 그렇죠. 근데 이게 안 깔리더라고요. 아, 그래가지고 저희가 그 다른 어플리케이션하고 똑같이 모듈을 해서 이제 아. 설치를 한 적이 있어요. 아, 네, 네. 그래서 굉장히 위험하지만 그래서 아. 저희가 가끔 이제 회장님 솔루션이라고 말씀을 네, 하고 네. 있습니다. 네. 그렇지만 정말 중요한 네. 중요한 정보를 뭔가 다루는 데서는 이런 것이 좀 필요할 것 같아요. 네. 되게 재밌는 게 이게 자살을 방지한 사례도 있다고 하더라고요. 오, 해외에서는. 네. 왜냐하면 이제 보통 사람들이 정상적인 업무를 할 때랑 뭔가 스트레스를 받아서 자기 신변에 그 뭔가 이제 변화가 있을 때 하는 행위가 틀려진다고 하더라고요. 네. 뭐 예를 들면 이제 채팅창에서 갑자기 특정 언어를 많이 쓰거나 또는 이제 특정 웹사이트를 접속하거나 네. 왜냐하면 이런 것들도 이제 기업 입장에서 보면은 야, 그렇네 진짜. 이미지 손실이 되거든요. 자살도 그렇고 네. 이거 이직할 사람도 금방 발견할 것 같은데? 네, 그렇죠. 이 사람 금방 나갈 것 같은데? 인사과에서 쓰면 잘 될 것 같은데, 인사과에서. 그렇죠. 인사과나 그래서 제가 요새 그 링크드인이나 이런 그 잡코리아를 제 PC에서 못 하고 있습니다. 그 상무님은 저렇게 해야 될 것 같아요. 저기 모바일에서는 감시 못 하죠. 그렇죠. 모바일로 많이 하거든요. 네. 태블릿 있으세요? 개인 태블릿? 집에 저희 그 네. 노트북에서 열심히 하고 있습니다. 알겠습니다. 네네. 어쨌든 간에. 자, 요게 이제 요게 뭡니까? 사고 위험 점수화라는 건 어떤 거죠, 요게? 요새 이제 그 사고 점수화라는 보다 그 쉽게 발견하기 위해서 이제 식별하기 위해서 일반적으로 DLP는 로그만 굉장히 많이 나오는데 네, 이 같은 그쵸. 경우는 아까 말씀드린 그 SBIT의 그 보안 애널리틱스가 들어가 있어서 실제로 이 사용자 같은 경우는 998건의 이제 사고가 있었는데 네. 이걸 이제 상관관계 분석을 해서 이제 추려냈더니 얘가 핵심적으로 했던 내용들입니다. 그래서 어떤 중요한 파일을 다운로드하고 이거를 다시 암호화해서 자기 이제 메일을 보낸 거죠. 왼쪽 상단에 그 스코어가 네. 높을수록 나쁜 거죠. 그러니까요. 네, 얘가 100점 만점에 97점이네요. 네, 네. 네. 결국 이제 이런 식으로 네. 그 모든 게 분석이 되는 거네요. 네. 여기도 여기도 핵심이 자동화죠. 네, 그렇죠. 왜냐하면은 대부분 수작업을 하다 보면 요새 그 보안 IT 하시는 분들이 굉장히 스트레스를 많이 받잖아요. 네네네. 그래서 이런 분들의 좀 업무를 좀 최소화시키고 네. 이제 다른 그 좀 더 기업에 도움이 될 수 있는 일을 할 수 있도록 지원해주는 네네. 솔루션이죠. 결국 이제 여기서도 나중에는 어떤 그 인텔리전트한
뭐 어떤 것들이 다 많이 또 점점 추가가 되겠네요. 그죠? 네, 그래서 저희도 이제 머신러닝 같은 기능들이 좀 더 이제 진화해서 계속 네. 추가가 될 거고요. 네. 아마 올 하반기에 한번 다시 또 설명을 네. 드리고 아마 계속적으로 로드맵을 공유를 하겠습니다. 네. 여기 필터란 건 뭡니까? 왼쪽 하단에. 네. 저는 제가 번역을 좀 이상하게 했는데요. 이게 네. 정책이 어떤 정책을 적용했는지 네네. 내용입니다. 알겠습니다. 자, 그럼 간단히 좀 브리핑 해주시고 Q&A 시간 갖도록 하죠. 네. 네네. 일단은 그 DLP를 사용하면서 고객들이 관리자들이 가장 그 문제가 있는 것들이 정책을 갖고 있으면은 탐지나 모니터링이 가능하지만 정책이 없는 경우에는 DLP는 무용지물이거든요. 그렇죠. 네, 이런 경우에 이제 SVIT를 사용해서 어떤 잠재적인 그 비정상 사용자를 실시간으로 쉽게 식별할 수 있고 또한 이런 새롭게 왜냐하면 직원들도 이제 점점 똑똑해지고 그렇죠. 여러 가지를 많이 쓰기 때문에 네네. 이런 거를 이제 계속 그 정책을 업데이트해서 이런 문제를 쉽게 빠르게 조치할 수 있도록 제공하는 게 핵심입니다. 말씀 들어보니까 기존의 DLP는 어떤 정적인 네. 정책 기반이었다면 그렇죠. 이제 기존 DLP의 SVIT가 접목이 되면 네. 다이내믹한 그렇죠. 동적인 정책 네네네. 또 거기에 추가돼서 인텔리전트 동적인 정책 기반의 DLP가 될 것 같아요. 네, 맞습니다. 그렇다면 사용자도 좋은 거고 그죠? 편의성이 좋아지는 거니까. 그렇죠. 그 관리자도 좋아지는 거고. 네. 두 쌍방향이 좋아지는 거죠. 그렇죠. 그다음에 뭐 상무님도 돈 벌어서 좋고. 아, 감사합니다. 네네. 세 파티가 다 좋은 거네요. 행복하네요. 세상이 행복해지는 거네요. 자, 그러면 Q&A 시간 들어가겠습니다. 상무님도 좀 답변 주시면서요. 좋은 질문 하시면 한 분 이름을 네네. 나중에 부르시기 바랍니다. 네. 김동기님, 내부 사용자에 의한 취약점을 완벽하게 통제하기는 어려울 것 같지만 개개인의 인식을 전환시키는 데 많은 도움이 될 것 같습니다. 사실 그리고 이런 것이 있다 그러면 일단은 그런 시도를 잘 안 할 것 같아요. 그렇죠. 일단은 그 지금 이제 좋은 질문이신데 두 가지인데 하나는 진짜 악의적인 사용자들 식별하는 거고 네. 그다음에 이제 사용자 인식이 굉장히 중요한데 이런 걸 통해서 이제 그 이게 회사 정책에 위반되거나 아니면 조금 이상하다 싶으면은 이제 네. 더 이상 진행을 클릭을 안 하게 되는 거죠. 네. 정말 이거 특히 이제 IT 신선도기 하면서 느끼는 거는 이렇게 여기 있는 분들이 다 이게 나름대로 이제 분야별로 다 전문가들이시잖아요. 네네, 그렇죠. 그러니까 이게 질문도 질문이지만 이게 코멘트 하시는 것들이 정말 나중에 그 제품 기획할 때 되게 도움이 될 것 같아요. 그렇죠. 나중에. 네네네. 예. 그래서 이런 것을 나중에 제품 기획하는 데하고 같이 우리가 이런 걸 해도 좋겠다는 생각이 지금 그 생각이 들어요. 지금 보면서. 네, 맞습니다. 자, 그 다음에 박사님께서도 코멘트 주셨습니다. 적용하는 곳에 맞는 정책을 자동적으로 만들기 위해 머신러닝이나 딥러닝이 결합이 되면 좋을 것 같습니다. 라고 코멘트 주셨고요. 장경익님, 내부 사용자 보안이라면 사용자 행위에 대해서 이상한 행동인지 여부를 판별해야 할 텐데요. 딥러닝 방식으로 하는지 아니면 빅데이터를 활용하는 것인지요. 일단은 그 두 가지 다인데요. 일단은 기본적으로 저희가 16년간 하면서 축적된 그 기본 어떤 사전에 정의된 정책들, 그다음에 이런 것들이 제공이 되었고 실제로 저희가 이제 구축 들어가면서부터 이런 축적된 데이터를 가지고 계속 분석을 해서 고객사에 맞는 그 설정값을 자동으로 하도록 되어 있습니다. 네네. 자, 이승우님, SVIT는 관리하기 위해 엄청난 데이터를 축적하고 있을 것 같은데요. 일반 고객들은 어느 정도의 데이터까지 기록물을 관리하고 있는지요? 이게 고객 정책에 따라서 틀리긴 하거든요. 왜냐하면 저희가 어차피 이제 스토리지 사이징을 말씀하시는 것 같은데 이거를 뭐 그 1년치, 2년치, 3년치 그다음에 모든 거를 그래서 동영상으로 저장하겠다. 이거에 따라서 틀리긴 하고요. 실제로 저희가 테스트를 해봤는데 1시간짜리 동영상이 한 36메가 정도 그렇게 많지는 않습니다. 이석주님, 유지보수 등 최소 필요한 인력은 서약서를 받고 업무를 하고 있는데 여간 찜찜한 경우가 있는 게 아닙니다. 아직 국내에서는 내부 보안에 대해서 심각성을 모르는데 이를 알리거나 경각심을 불러일으킬 수 있는 제안은 어떤 것이 있을까요? 이게 그 솔직히 보안이 되게 어려운 게 우리가 볼 수 있는 것만 보잖아요. 그래서 볼 수 없는 거는 이제 못 보게 되는 거죠. 그래서 그렇죠. 이제 우리 그 눈 검사할 때처럼 딱
가리면은 이쪽만 보이잖아요. 네네. 근데 이거를 다 보기가 솔직히 그 굉장히 제한적입니다. 아무리 네. 좋은 솔루션을 쓰더라도 결국은 프로세스거든요. 네네. 얼마큼 조직의 프로세스를 잘 갖고 있는지가 핵심이라고 모든 보안 벤더들이 네. 솔루션을 팔고 있지만 얘기를 네네. 하고 있어요. 그래서 네. 저희도 물론 솔루션을 있지만 그런 프로세스를 정립하는 데 도움이 되는 솔루션이라고 보시면 될 것 같습니다. 네, 그렇죠. 이런 것이 도입되면 프로세스도 같이 따라와야 되는 거죠. 네. 심동환님, DLP 로그를 빅데이터로 추출해서 미리 범죄 예방이나 행위를 예방할 수 있는 방법이 있을까요? 이게 좀 약간 틀린데 DLP 로그를 그러니까 DLP는 어떤 사용자가 어떤 데이터를 언제 어디로 보냈다 이런 것들을 확인할 수 있는 건데 실제로 그 범죄 예방 같은 경우는 별도의 그 솔루션이 따로 있습니다. 그래서 네. 그 뭐 저희 여기서는 이제 없는데 하여튼 저희 회사에서 제공하는 기능들이 있는데 그 CSI에 보면은 이렇게 다 화살표로 상관관계 분석을 네네. 해가지고 최종적으로 추리를 하잖아요. 그래서 그런 별도의 솔루션이 따로 있습니다. 아, 네. 이건 나중에 따로 말씀드릴게요. 자, 이승호님은 사람이 어떤 행위를 할 때 보안 유출이 된다고 하셨는데 그 행위를 할 때 경고 메시지를 사전에 뿌릴 수 있을까요? 뭐 이렇게. 예를 USB 꽂아서 뭔가 하고 있는데 안 됩니다. 지금 빼세요. 뭐 이렇게 이런 식으로. 일단은 그거는 이제 저희가 DLP를 통해서 그런 경고 메시지를 띄울 수도 있고 안 띄울 수도 있고 그거는 이제 회사 정책이나 관리자의 정책에 따라서 또 틀려질 수가 있죠. 네네. 자, 유미연님, DLP 로그는 사진이나 동영상에 대한 비정형 데이터도 분석이 가능한지요? 이런 기술을 갖고 있는 DLP 회사는 아직 없습니다. 네, 알겠습니다. 홍성우님, 내부자에 대한 명백한 물증으로 신고는 했으나 범죄와는 무관하게 무죄로 판단됐을 경우 오탐도 생겨 난처한 경우가 생길 수가 있을 것 같은데요. 이를 예방할 방법이 있을까요? 일반적으로 이제 보통 기존에 이런 거는 이제 포렌식을 가지고 신고를 해서 이제 경찰에 의뢰를 하고 하게 되는데 포렌식은 이제 문제가 정황 정보거든요. 네. 로그를 수집을 해서 이 사람이 이런 행위를 했을 거다라는 건데 실제로 그 SBIT 같은 경우는 CCTV나 어떤 증인처럼 네. 동영상으로 제공하기 때문에 실제 미국에서는 이거가 증거 자료로 채택된 판례가 있습니다. 아, 네. 네. 이지영님, 내부자는 아주 오랜 기간 동안 은밀하게 내부 위협 행위를 할 텐데 이를 사전에 미리 예방할 수 있는 방법은 없을까요? 굉장히 어려운데요. 일단 네. 일반적으로 그 해커라든가 작년에 국내에서 발생했던 그 사건들 보면은 대부분이 그 지금 말씀하신 것처럼 어떤 자료나 이런 거를 한 번에 많은 양을 유출하는 게 아니고 네. 그래서 굉장히 천천히 예를 들어서 뭐 10분에 개인정보를 10개씩 네, 이런 식으로 그렇죠. 유출하게 되거든요. 네, 그래서 네, 네. 그런 것들을 네. 그 실시간 탐지할 수 있는 솔루션이 있어야지만 가능하다고 생각이 됩니다. 근데 저는 이제 아까 SVIT 같은 거 있지 않습니까? 네네. 그런 거를 잘 활용하면 네. 이것도 계속 추측하는 거지 않습니까? 네네네. 그러다 보면 자기는 계속하지만 얘도 계속해서 감시를 하니까 그쵸. 뭐 로그가 남으니까 그런 거 나중에 인공지능한테 잘 접목시키고 하면은 이런 것도 뭐 잡아낼 수 있을 것 같기도 해요. 네. 그래서 저희 그 이 제품 같은 경우는 또 심하고도 연동이 가능합니다. 그래서 네. 저희가 갖고 있는 정보를 네. 심 쪽으로 던져서 거기에서 이제 또 전체적인 가시성을 확보하는 데 도움을 줄 수도 있습니다. 알겠습니다. 자, 상무님 오늘 질문하신 분 중에 한 분 이름 좀 불러주시죠. 네. 아까 이제 프로세스 말씀하셨던 분이 있던 프로세스요? 저기 아까 네. 이지영님. 이지영님. 네네네. 자, 이지영님 저희 스태프 이메일 주소로 본인 이름, 핸드폰 이메일 보시면 저희가 경품 보내드리겠고요. 자, 이지영님도 좀 실루엣만 있으신데 실루엣 누르시면 이지영님 그 PC에 있는 얼굴 사진 같은 거 올리시면 우리 다음번에 볼 때는 여기 이승호님이나 뭐 이승호님 얼굴을 따져 안 보이시네 많이. 사진 자기 다른
이미지라도 올려주시면 저희도 좋을 것 같아요. 다음번에 만날 때는. 자, 사모님 마지막 한 말씀 마치고 갈까요? 네. 오늘 이렇게 좋은 시간 마련해 주신 토크IT 관계자분들과 PD님께 감사 말씀을 드리고요. 다음에 또 이제 좋은 사례를 가지고 또 네. 공유할 수 있는 시간을 만들도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 알겠습니다. 네. 자, 여러분, 오늘 이걸로 마치도록 할게요. 맛있는 점심 하시기 바랍니다. 네. 네.